मीडिया भी कहता असी भी कहते लेकिन जिन्ना ते ये दर्द हैगा जदों वो मुंडियां नूं समझाणगे और जदों वो अपने मापियां वल वेखणगे तो शायद किसी के मन दे विच कोई बदलाव की गल आवे। इहदे नाल नाल सरकार का जो फर्ज बनता जिवें मैं कहना मैं भी कहना ना भी जदों मापियां ने तो हरेक मुंडे नूं अपने नूं रोकिया होना भी तू इस पासे ना जा, लेकिन वो शायद मन दे विच उदों गल ना पई होवे। इस करके अज असीं ये कोशिश करांगे भी अंकल होना दे राही इस चीज़ नूं वो मुंडियां तक मैसेज पहुँचा सकीए जिहड़े अज इस पासे नूं सोचदे आ और उन्हां दे मन च अपने माँ प्यो बारे ये गल आवे और शायद किते मन रब वल्लों मेहर पै जाए। मैं इस करके तुहानूं ये गल कहना कल्ला आ गल नहीं, बाकी मीडिया वल्लों असीं तुहानूं अपील करदे आ। मैं वेखदा कई चैनल साडी तुहाडे अगे गुजारिश आ, अगे तो तुहाडा राइट बनदा क्योंकि मीडिया ने की चलाना की नहीं चलाना वो तुहाडा राइट आ, लेकिन असीं तुहाडे अगे भी एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस कल्चर नूं मसला ये आ भी इस गैंगस्टर कल्चर नूं खत्म किवें करना वा, ये मसला वा सारे अगे। उदों कल्ला सरकार वाल नूं ना आ जाया करिए आपां भी सरकार ने आ कर देना, सरकार ने वो कर देना और सरकार ने एवें आ कर देना। सरकार कल्लियां कुछ नहीं कर सकती। सरकार तां ही कर सकदी सी अगर समाजिक तौर दे उत्ते अज ये चीज़ समाजिक तौर च वड़ चुकी आ। तुसीं गाणियां च वेख लो, तुसीं मीडिया च वेख लो, वो अज फलाने नूं धमकी देती, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, अज फलाने ने फलाने गैंगस्टर नूं धमकी देती, अज ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अगर आपां उस चीज़ नूं अगर खबर भी देनी आ, मैं नहीं ये गाइड कर सकदा, अगर ये खबर भी आपां देनी आ तो इनू आपां होर बहुत तरीके आ देण दे, उस खौफ नूं वधाण दे और उस खौफ नूं जिहड़ा तुसीं वो चीज़ नूं पैदा हो जांदा वा उहदा नुकसान हुंदा वा। ये एक वड्डा डिबेट आ, वड्डा इशू आ जिहड़ा शायद मैं तो ये कहूँगा विधान सभा दे विच भी अगर 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 साडे हुक्मनार होंदे ते मजीठिया साहब तो बस आ जी फलाने ने आ करता, फलाने ने आ करता, इस चीज़ दे विच उलझा के आपां वो सारी चीज़ नूं खत्म कर दिंदे आ। आपां इस चीज़ की जड़ दे तक जाना जरूरी आ। असीं अज एक शुरुआत करांगे, नौजवानों तक लैके जावांगे, नौजवानों तक जाके गल करांगे, काउंसलिंग कैरियर ओरीएंटेड आपां बहुत फोकस करीदा। मैं कह च गल नहीं कहूँगा भावें ये सी तो भावें होर नौजवान सी, कई स्पोर्ट्समैन आपां कहंदे मेरा एक साथी दे रहा सी स्पोर्ट्स के उत्ते आपां नूं ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये तो सीगे ही स्पोर्ट्समैन और मन्ने परमन्ने स्पोर्ट्समैन सी, अगर फिर भी उस पासे नूं वापस आ जांदे क्योंकि मैंटली इस माहौल नूं ठीक करना पैना वा। इहदी जड़ दा मसला ये नहीं, अगर नशियां दा अज रोक लगी आ 4 साल की गल करके मैं खत्म करूँगा। 4 सालां दे विच बहुत कुछ सरकार ने कीता वा। असीं नहीं ये कहंदे भी तुहाडे मुताबिक असीं 4 सरकार वो कल उहदे बारे भी 4 साल बारे भी गल करांगे, लेकिन अज होर काम करन दी ये नहीं भी 4 साल अगर सब कुछ होना तो पंजाब ने अपना सीधा उस पासे नूं चल पिया वा भी तरक्कियां दे राह दे उत्ते और उस तो बाद प्रॉब्लम्स नहीं आनियां। एक चीज़ पूरी हुंदी आ तो अगला स्टैप हुंदा। असीं नशियां ते अखीरला वार एक करके कैंपेन शुरू कीता सी, वो ये मतलब सी भी ठीक आ नशियां दे विच जो पहलों हालात सी उहदे विचों कटौती आई आ। अज अगर इस चीज़ के उत्ते कटौतियां आईयां वा, लेकिन की वो कटौतियां की उस चीज़ नूं परमानेंटली खत्म कर रही, की उस चीज़ का हल निकल रहा। साडा कोई वोटां लैना कल्ला मकसद नहीं हुंदा और स्पैशली यूथ ऑर्गेनाइजेशनस का साडा ये भी मकसद आ भी नौजवानों नूं राह दे उत्ते सही राह दे उत्ते पाना और उहदे विचों ये एक तरीका असीं लभदे आ। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा। ये गल्लां बोलणियां बहुत गल जिवें कहंदे सी जिवें ये बोलणियां बहुत औखियां, रोज़ इन्हां नूं रोज़ किते ना किते इस चीज़ का ये कहना। कई लोग हुण तुसीं भी वेख लो फेसबुक ते थल्ले वेख लो कमेंट वेख लो, लै इहो जे वाहियात साडे मकसद वाल नहीं जाणगे। सानू क्रिटिसाइज़ करन नूं साडे उस चीज़ नूं करन नूं बहुत कुछ बोलिया जाऊगा, सानू कोई हर्ज नहीं हैगा। साडे वल्लों एक नौजवान भी अज इस चीज़ ना समझ के अगर सही राह ते पै जांदा साडा मकसद कामयाब आ। 100 सानू राजनीतिक नुकसान झलना पै जे, सानू इहदे बारे कोई होर चीज़ होनी पै जे, कोई मसला नहीं हैगा। जब तक असी जिस मकसद लिए आए हाँ, यूथ ऑर्गेनाइजेशनस का एक मकसद हुंदा नौजवानों को सही राह के उत्ते देना, सरकार की मदद लैनी, समाज की मदद लैनी। उस राह के उत्ते असी ये चलण की कोशिश कर रहे हैं और इस करके असी अपनिਆਂ ਦਾ दर्द करके इस एक सोशल मीडिया के उत्ते और ये चीज़ नूं असी होर भी इनू कोशिश करांगे भी इस मुद्दे के उत्ते कोई लोग बोलना चाहते आ, कोई लोग गल करना चाहते आ और इस चीज़ नूं लिया के असी अपने उहदे ते गल करावांगे ताकि नौजवानों नूं काउंसलिंग राही कैरीयरस राही इस चीज़ नूं असी ये चीज़ नूं कर सकीए। गुरलाल साडा भरा सी, गुरलाल नाल जो होया वो किसी होर नौजवान नाल ना होवे, लेकिन अगर उन्होंने पुलिस ने फड़ के अगे भी अंदर देने कई
ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ, ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੋਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ TRPਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਵਾ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੰਗਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਭੇਜੋ ਇਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਬਾਹੂਬਲੀ, ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਮਤਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ 50% ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, 60% ਹੋ ਸਕਦੀ, 7% ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਵੱਸ ਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ 20 30 40 50% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਮੇਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਂਚਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਸੂਰ ਲੱਭਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੈਗੇਟ ਕਰ ਦਈਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਈਦਾ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ, 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਣਾ। ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਲੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਰਿਆਮ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਚਾਹ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਖਬਰ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ 100% ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈ ਵਰਡ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਆ, ਤੋ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਧੜਕ ਨਵੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ TRP, ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿਊ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਵਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਕ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਸੀ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਰੈਂਸ ਪੜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਰਵੀ ਦਿਓਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਲਚਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜੀ ਮਕੋਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮਕੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ, ਇਨ ਹੋਲ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਤਦਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੇ। ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ SHO ਬਦਲਾ ਦਿਓ, SSP ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਫੜ ਲਓ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਆਪਾਂ ਡੈਟਰੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੈਟਰੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੜ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਪਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣੇ, ਅਨਆਰਮਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਸਮਝੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਘੇਰਨਾ ਹੋਵੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ? ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਬੇਟ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾਣ? ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਂਚਮੈਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ? ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਓਗੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਕੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੈਟਸ ਔਰ ਫੈਕਟਸ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਟਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਰ ਅਪੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ,
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿੱਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੈਲ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਦੱਸੂਗਾ ਕੁੜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਯੂਥ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਦ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਦ ਉਹ ਪਰੋਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੈਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੈਪਰਸ ਆਪਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੜ ਐਜ਼ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਧਰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆਮ ਹਰੇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕੌਣ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕੌਣ ਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੰਗਰਸ ਆਈਕਨਸ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਗਰਸ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਸ ਵੇਖ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਦ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਪੀ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੱਟ ਕੱਢਤੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੇੜੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਕੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੋਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ